Good morning, students. Now I am going to take us 10th standard social science, economics, unit 1, gross domestic product and its growth and introduction. Page number 292 to 296. First of all, introduction. Arimugam. To understand how the GDP tells us how India is doing, you should understand what GDP is. இந்தியா எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதனை ஜிடிபி விளக்குகின்றது. கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஜிடிபி என்றால் என்ன? வாட் இஸ் ஜிடிபி என்பதை பற்றி முதலில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Imagine what happens in a hotel. You place an order for 2 idlis and a cup of tea. Someone makes the idlis and tea and someone else serves you. ஒரு ஹோட்டலில் என்ன நடக்கின்றது என்பதை கற்பனை செய்து பார்க்கும்போது 2 இட்லி மற்றும் 1 கோப்பை தேநீருக்கு நீங்கள் உத்தரவு கொடுக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். இட்லி மற்றும் தேநீரை யாரோ ஒரு நபர் அங்கு செய்யலாம். இது சேவையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Idlis and tea are produced. These are tangible, physical things you can touch and feel. Economists call such tangible items goods. ஹோட்டலில் 2 வகையான பொருட்கள் உண்டு. ஒன்று இட்லி மற்றும் தேநீர் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது. இதை நீங்கள் தொடக்கூடியவை, பார்க்கக்கூடியவை, தொட்டு உணரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறுகின்றார்கள். These goods are not free but have to pay or to be paid. இந்த பண்டங்கள் எல்லாம் இலவசமல்ல, ஏனெனில் நாம் அதற்கு பணம் கொடுத்தால் மட்டுமே நமக்கு அது கிடைக்கும். Though you don't realize it, in addition to these tangible things called goods, something else is being produced. The work done by the cooks and the people who serve the food. சமையல்காரர் செய்து முடித்த வேலை, அந்த உணவை பரிமாறும் மக்கள் சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கலாம். The activity of cooking and serving is not something you can feel and touch. நீங்கள் உணவினை உண்டு அனுபவிக்கலாம், ஆனால் அதை பொருளாதார வல்லுநர்கள் பணிகள் என்று அழைக்கின்றார்கள். Such activities are not tangible. What happens every day in a hotel at nationwide? Goods and services are produced and paid for, and this what the GDP measures. ஒரு நாளும் ஹோட்டல் என்ன நடக்கிறதோ அதே போல நாடு முழுவதும் நடக்கின்றது. குறிப்பாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பை குறிக்கின்றது. Definition of GDP. The GDP is the market value of all the final goods and services produced in the country during a time period. ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை அளவிடுவதுதான் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. C is equal to consumption, I is equal to investment, G is equal to government expenditure,
x minus m is equal to x is equal to export minus m is equal to imports. Every part of the definition is important. C is equal to consumption, nugarbor. I investment, முதலீட்டாளர். G government expenditure, அரசு செலவுகள். X equal to export, M is equal to imports, ஏற்றுமதி minus இறக்குமதி. Goods and services. As you know, by now goods are tangible items while services are activities which are intangible. Market value, அங்காடி மதிப்பு. This is the price at which goods and services are sold in the market. அங்காடியில் விற்கக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுடைய விலை. Final goods and services. Economists Taylor, Cowan and Alex Stabrook say that final goods and services are the goods and services which will be used or consumed. The goods and services which will be used for producing other goods and services and will form a part of the goods and services produced are called intermediate goods. பொருளாதார வல்லுநரான டெய்லர் கோவன் மற்றும் அலெக்ஸ் டாபராக் என்பவர்கள் கூறுகின்றார்கள், இறுதிநிலை பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் என்பது நுகர்வுக்காக அல்லது பயன்பாட்டிற்காக உள்ள பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் ஆகும் என்று கூறுகின்றார்கள். Only the final goods are included in the GDP. Intermediate goods are not counted in calculating the GDP because their value is included in the final goods. So, if the intermediate goods are included in the GDP, it will result in what is called double counting. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இறுதிநிலை பண்டங்கள் மட்டுமே சேர்க்கப்படுகிறது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கணக்கிட இடைநிலை பண்டங்களை கணக்கில் எடுப்பதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக காஃபி டீ, இதை நாம் கூறலாம். டீ போடும்போது நாம் அதில் தேயிலை சர்க்கரை எல்லாம் போடுவதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஃபைனலாக வரக்கூடிய டீயை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கின்றார்கள். நாட்டு வருமான கணக்கிடுதலும் இவ்வாறு தான். இறுதிநிலை பண்டங்களை மட்டுமே கணக்கில் எடுக்கின்றார்கள். இடைநிலை பண்டங்களை கணக்கில் எடுப்பது கிடையாது. இந்த இடைநிலை பண்டங்களை கணக்கிடும் போது நாட்டு வருமான உற்பத்தி தவறுபட்ட ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது. இருமுறை கணக்கிடுதலுக்கு சமமாக மாறுகின்றது. ஆகவேதான் நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடும் போது இறுதிநிலை பண்டங்களை மட்டுமே கணக்கிடுதல் செய்கின்றார்கள். Only the final goods are included in the GDP. Intermediate goods are not counted in calculating the GDP because their value is included in the final goods. So, if the intermediate goods are included in the GDP, it will result in what is called double counting. For example, a cup of tea bought in a hotel is a final good because it is consumed and it does not form something else. So, the market value of the cup of tea being a final good is included in the GDP. Sugar which is mixed in the tea is an intermediate good because it is used in making tea and forms a part of the tea served. Suppose the tea is priced 10 a cup of which the value of sugar used is 2. So, the price of the cup of tea includes
the two price of the spoon of sugar. If this value of sugar is included in the GDP, it will be counted twice as a spoon of sugar and again as a part of the cup of tea. This is double counting, and to avoid it, the intermediate goods like sugar are excluded from GDP. எடுத்துக்காட்டாக ஹோட்டலில் வாங்கும் ஒரு கோப்பை தேநீர் இறுதி நிலை பண்டம், ஏனெனில் இது நுகரப்படக்கூடியது. எனவே தேநீரின் அங்காடி மதிப்பை மட்டுமே இறுதி பண்டமாக நாம எடுத்துக்கொள்கின்றோம். தேநீரில் கலக்கப்பட்ட சர்க்கரை, அதே போல தேநீரின் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய தேயிலை, இதை கணக்கில் எடுக்க மாட்டார்கள். ஒரு கோப்பை தேநீரின் விலை ரூபாய் 10 என்றால் அதில் சர்க்கரையினுடைய மதிப்பு 2. ஆகவே ஒரு கோப்பை தேநீரின் விலையில் ஒரு தேக்கரண்டி சர்க்கரையின் விலை ரூபாய் 2 சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சர்க்கரையினுடைய மதிப்பை கப் ஆஃப் டீயோடு கூட்டினால் இருமுறை கணக்கிடுதலுக்கு சமமாக மாறுகின்றது. இதை தவிர்ப்பதற்காக தான் இறுதிநிலை பண்டங்கள் மட்டுமே நாட்டு வருமானத்தில் கணக்கிடுகின்றார்கள். இடைநிலை பண்டங்களை நாட்டு வருமானத்தில் கணக்கிடுவது கிடையாது. நேஷனல் இன்கம். National income is a measure of the total money value of goods and services produced by an economy over a period of time, normally a year. Commonly, national income is called as gross national product or national dividend. நாட்டு வருமானம் என்பது ஒரு நாட்டில் ஓராண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பாகும். பொதுவாக நாட்டு வருமானத்தை மொத்த நாட்டு உற்பத்தி என்று கூறலாம் அல்லது நாட்டு வருமான ஈவு என்று கூறலாம். Various terms associated with measuring of national income. நாட்டு வருமானத்தை அளவிட தொடர்புடைய பல்வேறு கருத்துக்கள். Number 1, gross national product, GNP. Gross national product is the total value of goods and services produced and income received in a year by domestic residents of a country. It includes profits earned from capital invested abroad. மொத்த நாட்டு உற்பத்தி என்பது அந்த நாட்டு மக்களால் ஒரு வருடத்தில் ஈட்டிய வருமானம் அல்லது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வெளியீடு பண்டங்களுடைய மதிப்பை குறிக்கும். வெளிநாட்டு முதலீட்டு மூலம் ஈட்டிய லாபம் இதில் சேர்கின்றது. GNP is equal to C plus I plus G plus X minus M plus NFIA. C is equal to consumption, I is equal to investment, G is equal to government expenditure, X minus M is equal to export minus import, NFIA is equal to net factor income from abroad. C என்பது நுகர்வோர், I என்பது முதலீட்டாளர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், G அரசு செலவுகள், X minus M ஏற்றுமதி மைனஸ் இறக்குமதி, NFIA வெளிநாட்டிலிருந்து ஈட்டப்பட்ட நிகர வருமானம். Number 2, gross domestic product, GDP. Gross domestic product, GDP is the total value of output of goods and services produced by the factors of production within the geographical boundaries of the country. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டின் புவியியல் எல்லைக்குள் உற்பத்தி காரணிகளால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வெளியீடுகளின் மொத்த மதிப்பே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது.
Number 3, net national product, NNP. Nigara Natu Urpati. Net national product, NNP is arrived by making some adjustment with regard to depreciation. That is, we arrive the net national product, NNP, by deducting the value of depreciation from gross national product, such that NNB is equal to GNB minus depreciation. நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்பது மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மான செலவை நீக்கியவன் கிடைக்கக்கூடிய பண மதிப்பு நிகர நாட்டு உற்பத்தி ஆகும். NNB is equal to GNB minus depreciation. மொத்த நாட்டு உற்பத்தி மைனஸ் தேய்மானம். Number 4, net domestic product, NDP. நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி. Net domestic product, NDP, is a part of gross domestic product. Net domestic product is obtained from the gross domestic product by deducting the quantum of tear and wear expenses, depreciation, such that NDP is equal to GDP minus depreciation. நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியினுடைய ஒரு பகுதி, a part of gross domestic product. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மானத்தை கழித்தவன் கிடைப்பது நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி. நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி சமம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மைனஸ் தேய்மானம், டெப்ரிசியேஷன், தேய்மான செலவு. Number 5, per capita income, PCI, தலா வருமானம். Per capita income or output per person is an indicator to show the living standard of people in a country. It is obtained by dividing the national income by the population of a country. Per capita income is equal to national income by population. தலா வருமானம் என்பது மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு கருவியாகும். நாட்டு வருமானத்தை மக்கள் தொகையால் வகுக்க கிடைக்கும் ஈவு தலா வருமானம். Per capita income is equal to national income by population. நாட்டு வருமானத்தை மக்கள் தொகையால் வகுத்தால் கிடைப்பது தனிநபர் வருமானம் அல்லது தலா வருமானம். Do you know, in 1866 to 68, for the first time, Dadabhai Naoroji had ascertained the per capita income in his book, Poverty and Un-British Rule of India. முதலாக தாதாபாய் நௌரோஜி 1867 68 இந்தியாவின் வறுமை மற்றும் ஒரு பிரிட்டிஷ் இல்லா ஆட்சி என்ற புத்தகத்தை எழுதுகின்றார். இந்தியாவின் வறுமை மற்றும் ஒரு பிரிட்டிஷ் இல்லா ஆட்சி. இந்த புத்தகத்தில் தனி நபர் வருமானத்தை பற்றி முதலாக கூறுகின்றார். Poverty and Un-British Rule of India, written by Dadabhai Naoroji. Number 6, personal income, தனிப்பட்ட வருமானம். Personal income is the total money income received by individuals and households of a country from all possible sources before direct taxes. நேர்முக வரி விதிப்பிற்கு முன் தனி நபர்கள் மற்றும் ஒரு நாட்டின் குடும்பங்களின் மூலம் அனைத்து ஆதாரங்களிலிருந்து பெறப்படுகின்ற வருமானம் தனிப்பட்ட வருமானம் எனலாம். Number 7, disposable income,
disposable income means actual income which can be spent on consumption by individuals and families. Thus, it can be expressed as DPI is equal to PL minus direct taxes. From consumption approach, DI is equal to consumption expenditures plus savings. Disposable income, செலவிட தகுதியான வருமானம், DI. தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுடைய உண்மையான வருமானத்தில் நுகர்விற்கு செலவிடப்படுகின்ற வருமானத்தை செலவிட தகுதியான வருமானம் என்று அளவிடப்படுகிறது. DPI தனிப்பட்ட வருமானம் மைனஸ் நேர்முகவரி டைரக்ட் டாக்ஸஸ். DPI is equal to PL மைனஸ் டைரக்ட் டாக்ஸஸ். தனிப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து நாம் வரியாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த பண மதிப்பை கழித்தால் கிடைக்கக்கூடியது செலவிட தகுதியான வருமானம். From consumption approach, DI is equal to consumption expenditures plus savings. நுகர்வு முறையில் நுகர்வு செலவு பிளஸ் சேமிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. Produced in the country. GDP of India includes only the market value of goods and services produced in India. For example, the market value of apples produced in Kashmir are included in our GDP since Kashmir is in India. The market value of apples produced in California, even if they are sold in Indian markets, are not included in our GDP because California is in the US. இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பண்டங்கள் மட்டுமே அங்காடி மதிப்பில் ஜிடிபியில் சேர்க்கப்படுகின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காஷ்மீரில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஆப்பிள் இந்தியாவின் ஜிடிபியில் சேர்க்கப்படுகின்றது. ஏனென்றால் காஷ்மீர் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநிலமாக இருக்கின்றது. ஆனால் கலிபோர்னியாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஆப்பிளினுடைய அங்காடியினுடைய மதிப்பு எவ்வளவு விற்பனை செய்தாலும் அது இந்தியாவில் ஜிடிபி இந்தியாவினுடைய நாட்டு வருமான உற்பத்தியில் சேர்க்கப்படுவது கிடையாது. ஏனெனில் கலிபோர்னியா அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு பகுதி. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய நாட்டின் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களுடைய அங்காடி மதிப்பின் விலை மட்டுமே நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்க்கின்றார்கள். Produce during a time of period. The GDP of a country measures the market value of goods and services produced only during the specified time period. The goods and services produced in earlier periods are not included. In India, the GDP is measured both annually and quarterly. The annual GDP is for a financial year which is from April 1st of, say, 2017 to March 31st, 2018. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்ட பணிகளின் அங்காடி மதிப்பே ஒரு நாட்டினுடைய ஜிடிபி, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. முந்தைய காலங்களில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் சேர்க்கப்படுவதில்லை. குறிப்பாக 2018 உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்ட பணிகளின் அங்காடி மதிப்பு 2018 ஜிடிபியாக இருக்கின்றது. 2020 உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்களுடைய மதிப்பு 2020 அங்காடி மதிப்பானது 2020 நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்படுகின்றது. முற்காலங்கள் உள்ள
விலை மதிப்பை இங்கு சேர்க்க மாட்டார்கள். ஒரு ஆண்டினுடைய மதிப்பை மட்டுமே நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்க்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் ஒவ்வொரு நாட்டு வருமான கணக்கீடு உண்டு. Do you know the modern concept of GDP was first developed by Simon Kuznets for a US Congress report in 1934. 1934ஆம் ஆண்டின் காங்கிரஸ் அறிக்கையின்படி சைமன் குஸ்னட் என்பவரால் இந்த ஜிடிபியை பற்றிய நவீன கருத்து முதலில் உருவாக்கப்பட்டது. US Congress report in 1934 by Simon Kuznets. Methods of GDP calculating. First one, expenditure approach. செலவின முறை. In this method, the GDP is measured by adding the expenditure on all the final goods and services produced in the country during a specified period. Y is equal to C plus I plus G plus X minus M. இந்த முறையில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்த அனைத்து இறைநிலை பண்டங்களுக்கு எவ்வளவு செலவிடுகின்றார்களோ அந்த செலவுகளின் கூட்டுத்தொகையே ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது. Y சமம் C plus I plus G plus X minus M. Number 2, the income approach. வருமான முறை. This method looks at GDP from the perspective of the earnings of the men and women who are involved in producing the goods and services. ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் வருமானத்தை கணக்கிட்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை இந்த முறை கூறுகிறது. வருமானம் equal to கூலி பிளஸ் வாரம் பிளஸ் வட்டி பிளஸ் லாபம். The income approach to measuring GDP is Y is equal to wages plus rent plus interest plus profit. Wage கூலி, rent வாரம், interest வட்டி, profit லாபம். வருமானம் equal to கூலி பிளஸ் வாரம் பிளஸ் வட்டி பிளஸ் லாபம். நிலத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய கூலி தான் வாரம் என்று கூறுவார்கள். Number 3, value added approach. மதிப்பு கூட்டு முறை. A cup of tea served to you in a hotel is a final good. The goods used to produce it, tea powder, milk and sugar, are intermediate goods, since they form a part of the final good, the cup of tea. One way to measure the market value of the cup of tea is to add the value produced by each intermediate good used to produce it. The sum of the value added by all the intermediate goods used in production gives us the total value of the final goods produced in the economy. இறுதி பண்ண அல்லது ஹோட்டல் ஒரு கோப்பை தேநீர் நாம வாங்கி சாப்பிடும் போது அதை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் டீ தூள், பால் மற்றும் சர்க்கரை இவை எல்லாமே இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் இடைநிலை பண்டங்களாக இருக்கின்றது. இவைகள் ஒரு பகுதியாகத்தான் இருக்கின்றதே ஒழிய நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்க்கும் போது இந்த இறுதிநிலை பண்டமான டீயினுடைய விலையை மட்டுமே கணக்கில் எடுக்கின்றார்கள். Value added method. Tea powder plus milk plus sugar is equal to tea. Value of intermediate goods equal to value of final goods. You see in this picture, tea powder plus milk plus sugar is equal to tea. Final good, tea. Intermediate goods, tea powder, milk and sugar.
இடைநிலை பண்டங்கள் டீ பவுடர், மில்க் அண்ட் சுகர். ஃபைனல் குட்ஸ் வந்து டீ. Importance of GDP. Number 1, study of economic growth. Number 2, problems of inflation and deflation. Number 3, comparison with the developed countries of the world. Number 4, estimate the purchasing power. Number 5, study of public sector. Number 6, guide to economic planning. பொருளாதார வளர்ச்சியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டிஃப்ளேஷன், பணவீக்க மற்றும் பணவாட்டத்தை பற்றி தெரிய உதவுகிறது. கம்பேரிசன் வித் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரிஸ், உலகின் வளர்ந்த நாடுகளுடன் ஒப்பீடு செய்வதற்கு முடிகிறது. வாங்கும் திறன் மதிப்பீடு செய்வதற்கு உதவுகிறது. ஸ்டடி ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர், பொதுத்துறை பற்றி அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள பயன்படுகிறது. கைடு டு எக்கனாமிக் பிளான், பொருளாதார திட்டமிட வழிகாட்டியாகவும் இருக்கின்றது. லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி. Several important goods and services are left out of the GDP. The GDP includes only the goods and services sold in the market. The services provided by parents to their children is very important, but it is not included in the GDP because it is not sold in the market. Likewise, clean air, which is vital for the healthy life, has no market value and is left out of the GDP. ஒரு நாட்டினுடைய சில முக்கிய பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்படுவது கிடையாது. எடுத்துக்காட்டாக, பெற்றோர்கள் அவருடைய குழந்தைகளை செய்யும் பணிகள் அல்லது சேவைகள் நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்படுவது கிடையாது. அதே போல சந்தையில் விற்பனை செய்யாத பொருட்கள் நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்ப்பது கிடையாது. இது போலவே தூய்மையான காற்று ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு முக்கியம். இந்த தூய்மையான காற்று நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்ப்பது கிடையாது. Number 2, GDP measures only quantity but not quality. In the 1970s, schools and banks did not permit the use of ballpoint pens. This is because the ones available in India were of very poor quality. Since then, not only has there been a substantial increase in the quantity of ballpoint pens produced in India, but their quality has also improved a lot. The improvement in quality of goods is very important, but it is not captured by the GDP. 1970 பள்ளிகளில் மற்ற வங்கிகளில் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் பேங்க்ஸ், பள்ளிகள் மற்றும் வங்கிகளில் did not permit the use of ballpoint pens. இந்த பந்து முனை பேனாக்கள் பயன்படுத்த அனுமதி கிடையாது 1970. ஏனென்றால் அது தரமற்ற ஒரு பொருள் என்று கருதப்பட்டது, வெரி புவர் குவாலிட்டி. அதனாலதான் பந்துமுனை பேனாக்களுடைய தரம் மேம்படுத்துகின்றார்கள். substantial increase in the quantity of ballpoint pens produced in India. அந்த பேனாக்களுடைய தரத்தை மேம்படுத்தியதால் குறிப்பிட்ட அளவு உற்பத்தி அதிகரித்தது, மக்கள் அதிகமாக வாங்க துவங்கினார்கள். The improvement in quality of goods is very important, but it is not captured by the GDP. அந்த பொருட்களுடைய அல்லது பண்டத்தினுடைய தரம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது.
ஆனால் இது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பின்பற்றப்படுவது கிடையாது. GDP does not tell us about the way income is distributed in the country. The GDP of a country may be growing rapidly, but income may be distributed so unequally that only a small percentage of people may be benefiting from it. ஒரு சிறிய சதவீத மக்களே இதன் மூலம் பயனடைகின்றார்கள். Number 4, the GDP does not tell us about the kind of life people are living. A high level of per capita real GDP can go hand in hand with very low health condition of people and undemocratic political system, high pollution and suicide rate. GDP மிகவும் குறைந்த சுகாதார நிலை, அதே போல மக்கள் ஜனநாயகமற்ற அரசியல் அமைப்பு அதிகமாக இருப்பதால் தற்கொலையினுடைய விகிதம் அதிகமாக இருக்கின்றது. குறைவான சுகாதார நிலை, மக்கள் தரம் குறைந்த ஒரு நிலையில் இருப்பதால் தற்கொலையினுடைய விகிதம் அதிகமாக இருக்கின்றது. Thank you.